প্রিয় মহোদয়, This call is now being recorded. তো এখনই প্রার্থনা শুরু হবে। প্রার্থনা করবেন শ্রী রবীন্দ্রনাথ শীল সৎসঙ্গ উপযোজনা কেন্দ্র 89 থেকে। শঙ্খ ও উলুধ্বনি দিয়ে প্রার্থনা শুরু করবে। সঙ্গীতরে কল গণেশ সবনাশ শোক পায়ে সব দুঃখ হরে বেসানাময় পান कोई भी दुजनाए जो जाने सुपार और नदी जन्म में राधा स्वामी गाओ गुरु जन्म सुपट करले के नाम निज नाम है अपने दरले कोई स्वामी भोगी राधा मेरा निहार और नहीं कह लग सके सौभाग्यमय पार गुप्त रूप जहाँ धरिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पाए जो कोई विश्राम गुरु बंग गिराध स्वामी आगे जिन पर तापो जिह बहु जागे वारंवार करो करो नाम सदगुरु पदम नाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनाम संत सुलभ चरणी जोधाम आए बोल चरणान गाहे हमसे जीवन लिया चढ़ा शब्द दिलाया सुरत बताए कर्म भरम से लिया बचाओ कोटि कोटि कर वंदना करब दंड राधा स्वामी मिल गए बोला मोती कसत भक्ति सुनाए सबसे न्यारे वेद देवन तहि विचार शांत पुरुष दैते पद भाषा शांतन दाम सदा विलासा जागर दर्शा गुरुपुरे दीन मजे जन चतुरे आगे अलग पुरुष दरबारा देखा जाओ सुरत सुसारा इस पर यगमान पे कनाल संत सुनत कही करत बिहार अहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महासहारी सूरत कीर्ति करुण गुणाने गोर शान में जाओ समान गुरु बंद विराध स्वामी आगे जिन पर तापो जिह बहु जागे वारंवार गुरु पर नाम सद्गुरु पदम नाम सतनाम गुरु बंद विराध स्वामी आगे कर जोर कर सविनय करो उदार साधु संग महि देव निग परम गुरु दाता कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राजा स्वामी परम पित महि तुम सदाय बार बार बल जाओ तन मन आन चरण पर राम कले मय जाओ मेहर करे जस कृपा करो धन धन्य गुरुदेव
দয়া সিন্ধু পুরাণ ধরি নীলতর তুমি সেব অচল ভক্তি মহি দাও দীনয় দীনয় নাথ হাত হাত মহান করো আমরা করিত সাথ দীন দয়াল কৃপানিধি পাও ক্রোধ মদ লোভ সম বিজয় অপগুণহারময়ী প্রভুরা কো মেরে রাজ নারে অপময়ী বরা রাধা স্বামী গুরু সমরথ তুম বিনে আনন্দ সেরা অব করো দয়া ভরত বস তারে অতি বিলম্ব করো দয়া করো মেরে সায়া দেव प्रेम विदान दुख सुख कुछ भावे नहीं छोटे सब मुक्तान दया करो मेरी साया देव प्रेम विदान दुख सुख कुछ भावे नहीं छोटे सब मुक्तान बार बार कर चूर कर सविनाय करो पुकार साधु संग महिते उनिग परम गुरु दातार साधु संग महिते उनिग परम पितार दाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं वैकुंठं चराचरं तद्वादं लसितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरं दृश्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न वेदान्तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः स्थावरं जङ्गमं रक्तं येन जगतं चराचरं तद्वादं लसितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः चित्तपेन परिव्यक्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तद्वादं लसितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नावुरादिकं तत्तं नावुरादिकं तपो तत्त्वज्ञानपूर्णस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः अनाथ श्री जगन्नाथ गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः आदिनादीशं गुरु ब्रह्मदेवतं गुरु परम करुणास्य तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानन्दं परमशिवं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्ताधीतं गगनसदृशं तप्तं साधिलक्षणम् एकं नित्यं विमलं चरं सर्वोधिष्ठिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि জয়গুরু। এখন আমরা বিশ্ববাসীর পরম মঙ্গল কামনায় পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার সুস্থ স্বাস্থ্য ও আনন্দময় জীবন ও আচার্য পরিবারের সবার পরম মঙ্গল পরম পিতার আতুল চরণে প্রার্থনা করে আমরা 2 মিনিট নাম করব। নামের সময় হলো।
জয়গুরু। এবার বাণী পাঠ হবে পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন আমাদের অতি পরিচিত পরম দয়ালু ভক্ত সুখময় সাহাদা। আমি দাদাকে আহ্বান করব বাণী পাঠ করার জন্য। জয়গুরু। আগে জয়গুরু। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ। অন্ধ হওয়া দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু যষ্টিচ্যুত হওয়া আরো দুর্ভাগ্য, কারণ যষ্টি অনেকটা চক্ষুর কাজ করে। স্কুলে গেলেই তাকে ছাত্র বলে না, আর মন্ত্র নিলেই তাকে শিষ্য বলে না। হৃদয়টি শিক্ষক বা গুরুর আদেশ পালনের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রাখতে হবে। অন্তরে স্থির বিশ্বাস চাই, তিনি যাই বলে দেবেন তাই করতে হবে, বিনা আপত্তিতে, বিনা উজরে, বরং পরম আনন্দে। যে ছাত্র বা শিষ্য প্রাণপণে আনন্দের সহিত গুরুর আদেশ পালন করছে, সে কখনোই বিপুল হয়নি। শিষ্যের কর্তব্য প্রাণপণে গুরুর আদেশ কার্যে পরিণত করা, গুরুকে লক্ষ্য করে চলা। যখনই দেখবে গুরুর আদেশে শিষ্যের আনন্দ হয়েছে, মন প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে, তখনই বুঝবে যে তার হৃদয়ে শক্তি এসেছে। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। জয়গুরু। এবার নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করবেন শ্রীমতী দীপিকা কর্মকার মা, উপযোজনা কেন্দ্র 28 নম্বর থেকে। জয়গুরু। জয়গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুর জয়গুরু। অনুকূল চন্দ্রের নারীর নীতি। সেবায় অপঘাত, সাবধান থাকিও। কাহারও ভালো করিতে গিয়া অন্যের ভালোকে বিধ্বস্ত করিও না। একজনের সুখ্যাতি করিতে গিয়া অন্যের অখ্যাতি করিও না। একের সেবা করিতে গিয়া অন্যের প্রতি দৃষ্টিহীন হইও না। সাধারণত ইহাই ঘটিয়া থাকে। তুমি কিন্তু ইহার প্রতি বিশেষ নজর রাখিও। বাড়ি সংখ্যা 36 স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। জয়গুরু। কে আমাদের দীপঙ্কর ভাইয়ের শুভ জন্মদিন। এই উপলক্ষে আমরা পরম দয়ালের সৎসঙ্গে মিলিত হয়েছি, অনলাইন সৎসঙ্গে। যিনি আজকে প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ শীল, এবং সদ্গ্রন্থ সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ করেছেন এবং নারী নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করেছেন। আমি ওনাদের সবার ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং স্বপারিপার্শ্বিক ইষ্টোচ্ছল জীবনের জন্য পরমপিতা রাতুল চরণে একান্তভাবে প্রার্থনা করি। এবার আমরা সঙ্গীতানুষ্ঠানে চলে আসব। আজকে প্রথমেই যন্ত্রানুষঙ্গে অংশগ্রহণ করবে আমাদের অতি প্রিয় আদরের আর্যমান দেবনাথ। আমি ওকে আহ্বান করব তার পরিবেশনায় পরম প্রেমময়কে নন্দিত করে তুলুক। পরমপিতা রাতুল চরণে তার নিবেদন শুরু করুক। আর্যমান। হ্যালো। হ্যালো। জয় গুরু। জয় গুরু। হ্যাঁ, শুরু করো বাবা। তো সকালের একটা রাগ আহির ভৈরব।
জয়গুরু। জয়গুরু শ্রীমান আর্যমান। এই মধুর সুরে মনে হচ্ছিল আমরা দেওঘরে আছি। সেই নহবত বাদ্য আর প্রভাতের এই মিষ্টি সুরে সবাইকে যেন আহ্বান করা হচ্ছিল, তোমরা এসো, জাগো, তার চরণে নিজেকে সমর্পণ করো। আর্যমানের এই মিষ্টি সুরে আমরা তাকেই আরো বেশি করে আমাদের মনে পড়ে যাচ্ছে। এই বিকট পরিস্থিতিতেও আমরা পরমপিতাকে আমাদের মাঝে দারুণভাবে ফিল করতে পারছি। আমি আর্যমান ও ওর পরিবার পরিজনের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল পরমপিতা রাতুল চরণে প্রার্থনা করি। এবার সঙ্গীত পরিবেশন করবে আমাদের সৎসঙ্গ উপযোজনা কেন্দ্র 111 নং উদয়পুর থেকে শ্রীমান শুভদীপ পাল। শুভদীপকে আহ্বান করব সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য। শুভদীপ, হ্যালো শুভদীপ। হ্যালো হ্যালো শুভদীপ। শুভদীপ নেই মনে হয়। আচ্ছা, এমপি থেকে সুদীপা দেব আছে কিনা একটু দেখেন। হ্যাঁ, ওমপি এমপি থেকে। থেকে সুদীপা দেব আছে কি? আচ্ছা, হ্যালো জয়গুরু। হ্যালো, আমি ওই সুদীপার বাবু বলছি। আচ্ছা ওই একটু বাইরে গিয়েছে, একটু 5 মিনিট পরে। আচ্ছা, আমরা এখন সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য শ্রীমতী অর্পিতা দেব সৎসঙ্গ উপযোজনা কেন্দ্র 86 থেকে। অর্পিতা দেব। জয়গুরু দাদা। জয়গুরু। আমি কি শুরু করব? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, শব্দটা শোনা যাচ্ছে ভালো করে মোটামুটি? হ্যাঁ, ভালো শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ।
ধন্যবাদ। জয়গুরু, খুব সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন করলেন আমাদের অর্পিতা দেব মা। আমরা তাকে যে ভাষায় ভজনা করি, তিনি কিন্তু এ যুগে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র রূপে প্রকটিত আমাদের সেই শ্রীহরি। আমি অর্পিতা মায়ের ব্যক্তিগত ও সপারিপার্শ্বিক মঙ্গল পরমপিতা রাতুল চরণে প্রার্থনা করি। এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবে শ্রীমান শুভদীপ পাল। শুভদীপ, তুমি আছো? হ্যাঁ, আছি আছি। পরিবেশন করো। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। একটু এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবে শ্রীমান শুভদীপ পাল। তোমার লাগি জেগে উঠে আমার পরাণে, আমার পরাণে, তোমার লাগি দিয়ে দেবো। ঠিক আছে। পরাণে, আমার পরাণে, সুরগুলি সব ছড়িয়ে গেল, সুরগুলি সব ছড়িয়ে গেল, সকল ভুবনে ওগো তোমার লাগি জেগে উঠে আমার পরাণে, আমার পরাণে, ধাইল তারা দিনে রাতে তোমার পায়ে
পরশ পেতে ধাইল তারা দিনে রাতে তোমার পায়ে পরশ পেতে এমনি করে নিত্য পূজা করি তোমার গানে এমনি করে নিত্য পূজা করি তোমার গানে তোমার লাগি জেগে উঠে আমার পরাণে আমার পরাণে সারা জীবন চলে মন আমার সুরের খেলা তোমার পরশ জাগি তাদের রাখে সকল বেলা সারা জীবন চলে মন আমার সুরের খেলা তোমার পরশ জাগিয়ে তাদের রাখে সকল বেলা বাসনা মোর এমনি করে নিত্য তোমার চরণ ধরে পার হব গো ভব সাগর দয়াল তোমার সনে পার হব গো ভব সাগর দয়াল তোমার সনে তোমার লাগি জেগে উঠে আমার পরাণে আমার পরাণে তোমার লাগি জেগে উঠে আমার পরাণে আমার পরাণে জয় গুরু জয়গুরু। খুব সুন্দর পরিবেশন শুভদীপ। সত্যি তার জন্য সাহিত্য করা, সঙ্গীতে এবং অন্যান্য কর্মে, সমস্ত কর্মের মধ্য দিয়ে তাকে খুশি করাই আমাদের জীবন চলনা, সাধনা। আমি শুভদীপের এবং ওর পরিবার জীবন পরম পিতার আতুল চরণে প্রার্থনা করি। এবার আমরা ইষ্ট প্রসঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছি। প্রথম ইষ্ট প্রসঙ্গ করবে আজকে আমাদের দীপঙ্কর ভাই। হ্যালো, হ্যালো, শোনা যায়? আওয়াজটা একটু কম শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এবার শোনা যায়? হ্যাঁ, জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বর্মা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা, আচার্য দেব, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা,
পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অমিতার চরণে প্রণাম জানিয়ে আমার আলোচনা আমি এখানে শুরু করলাম। ঠাকুর বললেন যে দীক্ষা না। নিয়ে যদি তার সাথে যুক্ত হই তাহলে আমার জীবনের ক্রমোন্নতি হবেই। তো আমি যখন যখন 11 বছর প্লাস হয় তখন আমি দীক্ষা নেই একটা দীক্ষা উৎসবে, আমার ঠিক মনে নেই। তো ওই সময় ইষ্টভীতি করতাম, কিন্তু আমার এত মনোযোগ ছিল না যে ইষ্টভীতি জিনিসটা কি, কেউ আমাকে এতটাও বোঝায়নি। তো আমি মিডল দিয়ে আবার ইষ্টভীতি ছেড়ে দিই, ছেড়ে দিয়ে আবার ইষ্টভীতি ধরি। আমার সেন্টিমেন্টই ছিল না যে ইষ্টভীতি জিনিসটা কি। তারপর আমি ভালো করে 12 পরীক্ষার পর আমি ঠাকুরের সাথে যুক্ত হয়ে ভালো করে ঠাকুরকে একটু একটু করে চিনতে শুরু করলাম। তখন থেকে আমার জীবনের যে উন্নতি সেটা আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছি যে দীক্ষা নেওয়ার পরের যে আমার সময়টা যেখানে আমি ইষ্টভীতি ঠিক ঠিক ভাবে করতাম না, আর এখন যে ইষ্টভীতি ঠিক ঠিক করে করি, এই জীবনের মধ্যে যে অনেক তফাৎ, এটা বলে বোঝানো যাবে না। আগে যে কোনো একটা কাজ করতে গেলে এটা ভালো কমপ্লিট হতো না, যে কিভাবে করব এটা মাথায় ঢুকতো না, দেরি করে করতে হতো। আর এখন যতটুকু নামধান করতে পারি ওইটার মধ্যে দিয়ে বা ইষ্টভীতির মাধ্যমে যেই কাজগুলি করতে যাই কিভাবে এটা কমপ্লিট করতে পারবো সেই বুদ্ধি খাটিয়ে তাড়াতাড়ি করে কাজগুলো করতে পারি। এটা হচ্ছে দীক্ষার মূল কথা। কারণ বলেছেন ঠাকুর যে দীক্ষা মানে দক্ষতা অর্জন করা, যেই কাজেই যায় ওই কাজটাই যেন আমার ঠিক ঠিক ভাবে কমপ্লিট হয়ে যেত। তো একটা ঘটনা বলছি। একদিন শ্রী শ্রী ঠাকুর শ্রীদেহে থাকতে একটা ঋত্বিক দাদাকে বললেন যে এই শোন, আমি বলছি একটা জায়গায় যাবি, গিয়ে একটা লোক ওইখানে কাজ করবে, ঠিক ওই জায়গায় গিয়ে যে অবস্থায় থাকবে ওই অবস্থায় গিয়ে ওই দাদা ওই গুরু মানে ওই লোকটাকে দীক্ষা দিয়ে আসবি। তো উনি ভাবলেন ঠিক আছে যাই, ঠাকুর বলেছেন যেতে হবে। তো গেলেন, গিয়ে দেখলেন যে ওই লোকটা ক্ষেতের মধ্যে কাজ করছে, একদম হাঁটু সমান ও কাদার মধ্যে। তখন উনি বললেন আপনাকে ঠাকুর ডেকে পাঠিয়েছেন, আমাকে বলেছেন যে দীক্ষা দেওয়ার জন্য আপনাকে। তো বললেন ঠিক আছে, আমি যেহেতু দীক্ষা নেব আমি পা গুলো ধুয়ে আসি। তো উনি একটা পুকুরে গেলেন, গিয়ে ওইখানে পা ধোয়ার সময় উনি ওই পুকুরের মধ্যে পড়ে মারা গেলেন। তখন উনি তো আর বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা, গিয়ে ঠাকুরের কাছে বললেন যে এমন এমন হয়েছে। তো ঠাকুর রেগে গিয়ে বললেন যে আমি বলেছি যে এ যে অবস্থায় থাকবে ওই অবস্থায় দীক্ষা দিতে। তো আমরা যখনই আমরা দীক্ষা উৎসবের জন্য যখন দীক্ষার কাজে যাই তখন যে যে অবস্থায় থাকে মোটামুটি ওইটাতেই চেষ্টা করি যেন সবাইকে দীক্ষা দিতে পারি। তো সবাই এই জিনিসটা লক্ষ্য রাখবেন যে দীক্ষা কিভাবে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কারণ পূজ্যপাদ দাদা আশীর্বাদ করেছেন 3.5 কোটি দীক্ষার। তো আমাদের এখন থেকে তৈরি থাকতে হবে যে কিভাবে 3.5 কোটি দীক্ষা আমরা কমপ্লিট করতে পারবো। আমি আরেকটা ঘটনা বলছি আমার নিজের জীবনের। একদিন ডক্টর মনোরঞ্জন সাহা আমাকে ফোন করলেন যে আমার বাবার সুগার আছে, যে তোমার বাবাকে নিয়ে আসো আমি দেখে দেব। তো যথারীতি আমরা রওনা হলাম। তো ভাবছি যে সকালবেলা ফিরবো, কটার সময় ফিরবো, সকালবেলা তো 8টার দিকে কাজ আছে, আমাদের আগরতলা যেতে হবে আবার আসতে হবে। তারপর প্ল্যান করলাম যে শ্রদ্ধাঞ্জলি বলে একটা বাস আছে, ওটা সকাল 6টা 6:15 দিকে রওনা হয়, 7:30টার দিকে আগরতলা থেকে উদয়পুর পৌঁছে যায়। তো প্ল্যান হলো যে এটাতে আসবো। তো রাত্রে রাত্রে গেলাম, যাওয়ার পর উনি আসলেন, আসার পরে উনি আমার বাবাকে দেখতে লাগলেন। তো বললেন যে এইদিকে ব্যথা ওইদিকে ব্যথা, এই
অনেক কিছু বললেন, তারপর বললেন ঠিক করে বলুন, তারপর আমি ওষুধ দিচ্ছি। তারপর হঠাৎ করে বলে উঠলেন যে আপনি সুস্থইনি করেন। বলছেন না। তো বলছে স্বস্তি নিতে প্রবলেম কি? তো বলছে না প্রবলেম নেই, এইখানে ওইখানে যেতে হয়, বাড়িতে তো সবাই নিরামিষ খায়, অন্যরা সুস্থই নেই, কিন্তু ওই অনুষ্ঠান, মানুষের বাড়িতে অনুষ্ঠান রক্ষা করতে যেতে হয়, ওইখানে গেলে আবার খেতে হয়। তো মনোরঞ্জন সাউ উনি বললেন যে ইয়েতে তো অনুষ্ঠানে তো আমিও যাই, কিন্তু খেতে হবে এমন তো কোনো কথা না। শস্যিনী পালন করা এটা হচ্ছে অন্যরকম ব্যাপার। কারণ এমনও হয় অনেকেই 7-8 বছর ধরে, 10 বছর ধরে নিরামিষ খায়, কিন্তু এমন পরিস্থিতি আসলে যে নিরামিষ থেকে আমিষ খেয়ে ফেলে। কিন্তু আমাদের স্বস্তিনী ব্রতধারী যারা আছি, তারা তো একটা জায়গায় বাধা আছে যে না, স্বস্তিনী পালন করি, এটাকে যে কোনো ভাবে আমার রক্ষা করতে হবে। ঠিক আছে? তো এই জিনিসটা বোঝালেন বাবাকে। তো বাবা বললেন তাও তো ঠিক। তারপর বললেন আপনার শৌচনি নিতে অসুবিধা তো নেই, আপনি নিয়ে নিন। তো বাবা বললেন আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে নিয়ে নেব। বা শৌচনির জন্য তো তখন আমাকে ডক্টর মনোরঞ্জন সাহ বলছেন ঠিক আছে কালকে সকালে তাহলে শৌচনি হবে, তারপর চেক আপ করে দেবো। তা আমি বললাম যে না না, আপনি চেক আপ করে দিন, আমি পরশুদিন গিয়ে বাড়িতে শৌচনি নিয়ে নেব। তারপর বলছে না না, স্বস্তিনি নিতে হবে, তারপর চেক আপ হবে। তারপর আচ্ছা চলে যাচ্ছে না, আমি আবার ডেকে বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি চেক আপ করে দিন, কালকে সকালে দরকার হলে আপনার থেকে স্বস্তিনি নেবে। তারপর বললেন না। তারপর হলো যে না, পরের দিনই স্বস্তিনি হবে, চেক আপ হবে। তারপর সকালবেলা যথারীতি স্বস্তিনি হলো, উনি আমাদের স্ট্যান্ড অব্দি এগিয়ে দিয়েছেন। তারপর আমরা একটা বাসে উঠলাম, বিলুনিয়ার বাসে। তো উদয়পুরের দিকে রওনা হলাম। হওয়ার পর শেখেরকোটের দিকে এদিকে এসে হঠাৎ করে দেখলাম একটা বড় জ্যাম লেগে আছে। তো আস্তে 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 সামনের দিকে যখন গেলাম, তখন সামনে গিয়ে দূর থেকে দেখে বাসটাকে আমি চিনতে পেরে গেছি যে বাসটা শ্রদ্ধাঞ্জলি বাস। ওইখানে সকালবেলা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আর একটা গাড়ির সাথে মুখোমুখি তো হয়ে, ওইখানে একজন মারা গেছে, 16 জন আহত ছিল। তখন বুঝতে পারলাম যে ঠাকুরের দীক্ষা নিলেই যে আমাদের মৃত্যু থেকে বাঁচা যায় এমন না। যে ঠাকুরের যে কোনো কাজ, ছোট থেকে বড় যে কোনো কাজ যদি আমরা নিজ দায়িত্বে আমরা যদি করে থাকি, তাহলে এটা মৃত্যু থেকে বা কোনো জিনিস থেকে আমরা মুক্তি পাবোই পাবো। এই জন্যই এখন পূজ্যপাত অবিন দাদা বলছেন যে দীক্ষার যাজন অনেক হয়ে গেছে, স্বস্তিনী যাজন করতে হবে এখন থেকে। তো এই জন্য এখন আমি কি করি, আমি নিজে যতটুকু মানুষকে যখন আহ, দেখি যে উনি একটু অসুস্থ আছেন বা কোনো প্রবলেমে আছেন, তখন বলি আপনি স্বস্তিনী নেন। কারণ স্বস্তিনীর জন্য ওই দিনের পর থেকে শুনে কথাটা আমিও যাজন করি। যাজন করে করে দেখি 1-2টা লোকই দীক্ষা তো দিতে পারি না, কিন্তু স্বস্তিনীর জন্য বলে বলে যেন স্বস্তিনী দুটো করাতে পারি। তো এখন সবাই চেষ্টা করবেন, দীক্ষা তো আছে 3.5 কোটি দীক্ষা, এটা পূরণ করতে হবে, সাথে স্বস্তিনীয় যেন মানুষ হয়। আমি আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি। জয়গুরু। অসাধারণ, অসাধারণ। জয়গুরু। জয়গুরু। বিক্রম সরকার দা, হরগোবিন্দ দা, সুভাষ দেব দা, চন্দন দাস দা, ওদের ভিডিওগুলো দয়া করে অফ করলে ভালো হয়। রাজুদা। হ্যাঁ, জয়গুরু। অসাধারণ আলোচনা আমরা পেলাম দীপঙ্কর ভাইয়ের কাছ থেকে। তা আমাদের জীবন পথের পাথে
সত্যি ওইভাবে চলতে পারলেই আমরা জীবনে যে কোনো সংকট থেকে মুক্তি পেতে পারি। তাই শ্রী শ্রী ঠাকুর যে বলেছেন, সদ্দীক্ষা তুই এক্ষুনি ইষ্টেতে রাখ সম্প্রীতি, মরণ তারণ ইনাম জপে, কাটতে অকাল জম ভীতি। তো ভীতি দূর করতেই আমরা তাকে ধরে চলব। এবার আমরা আবার সঙ্গীতে চলে যাচ্ছি। এবার সঙ্গীত পরিবেশন করবে সুদূর অম্পি থেকে সৎসঙ্গ উপজেলা কেন্দ্র 1 নং থেকে সুদীপা দেব মা। আমি আহ্বান করছি সুদীপা দেব মাকে সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু। বিক্রম সরকারদার ভিডিওটা দয়া করে অফ করেন। দয়াল ঠাকুর এলেন ভবে, পুজব তারি চল ছুটি। দয়াল ঠাকুর এলেন ভবে, পুজব তারি চল ছুটি। চন্দনেতে দয়া করে ভিডিওটা অফ করেন। চন্দনেতে কুসুমহারে সাজিয়ে দেব চরণ দুটি। পুজব তারে চল ছুটি, পুজব তারে চল ছুটি। দয়াল ঠাকুর এলেন ভবে, পুজব তারে চল ছুটি। দয়াল ঠাকুর এলেন ভবে, পুজব তারে চল ছুটি। তারার প্রদীপ ওই আকাশে, চাঁদের আলোয় ভুবন ভাসে। তারার প্রদীপ ওই আকাশে, চাঁদের আলোয় ভুবন ভাসে। মাতাল বাতাস ছুটে আসে, মাতাল বাতাস ছুটে আসে, করতে বেজন তার তনুটি, করতে বেজন তার তনুটি। পুজব তারে চল ছুটি, দয়াল ঠাকুর এলেন ভবে, পুজব তারে চল ছুটি। দয়াল ঠাকুর এলেন ভবে, পুজব তারে চল ছুটি। দয়াল ঠাকুর এলেন ভবে, পুজব তারে চল ছুটি। সৌম্য দিব্য স্নিগ্ধ মোহন বিশ্বনাথের মোহন রূপ। সৌম্য দিব্য স্নিগ্ধ মোহন বিশ্বনাথের মোহন রূপ। অরূপ কান্দি উজ্জ্বল আনন, অরূপ কান্দি উজ্জ্বল আনন, স্নেহল অনল কি অপরূপ। স্নেহল অনল কি অপরূপ। চন্দনেতে কুসুমহারে, চন্দনেতে কুসুমহারে সাজিয়ে দেব চরণ দুটি। পুজব তারে চল ছুটি, দয়াল ঠাকুর এলেন ভবে, পুজব তারে চল ছুটি। দয়াল ঠাকুর এলেন ভবে, পুজব তারে চল ছুটি। পরাণ ভরে দেখতে তারে যায় ছুটে ভাই বারে বারে। পরাণ ভরে দেখতে তারে যায় ছুটে ভাই বারে বারে। যে দেখেছে এই সংসারে, যে দেখেছে এই সংসারে, ধন্য তারি নয়ন দুটি, ধন্য তারি নয়ন দুটি। চন্দনেতে কুসুমহারে, চন্দনেতে কুসুমহারে সাজিয়ে দেব চরণ দুটি।
পুজবো তারে চল ছুটি, দয়াল ঠাকুর এলেন ভাবে পুজবো তারে চল ছুটি, দয়াল ঠাকুর এলেন ভাবে পুজবো তারে চল ছুটি, দয়াল ঠাকুর এলেন ভাবে পুজবো তারে চল ছুটি, পুজবো তারে চল ছুটি, পুজবো তারে চল ছুটি। জয় গুরু। বাহ, কি দারুণ! মুক্ত মালিকের রচিত অপূর্ব সঙ্গীত শুনতে পেলাম। আমি মায়ের আরো এগিয়ে যাওয়ার, আরো উচ্চোজ্জ্বল জীবনের জন্য পরমপিতা রাতুল চরণে একান্তভাবে প্রার্থনা করি, তুমি আরো এগিয়ে যাও, খুব ভালো থাকো সবাইকে নিয়ে। এখন ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ভজন দেবনাথ দাদা। আমি হ্যালো জয় গুরু। শোনা যায়? গুরু শোনা শোনা যায়? যাচ্ছে। জয় গুরু। হ্যাঁ দাদা শোনা যায়। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরুদেব পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর আমার, পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা, পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেব শ্রী শ্রী বরদা, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা, পরম পূজ্যপাদ বাবাই দাদা এবং পূজনীয় অবিন্দার রাতুল চরণে অনন্ত কোটি প্রণাম জানাই। এবং আজকের এই প্রভাতী সৎসঙ্গে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় পুরোহিত এবং অন্যান্যদের প্রতি আমার আনন্দিত জয়গুরু। ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য আমাকে বলেছেন, তো আমি বেশি সময় করতে পারবো না, যতটুকু পারি তা তো একটু করে নিচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি আমরা দীক্ষা গ্রহণের পর আমাদের প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনের কয়েকটি জিনিসের দিকে বিশেষ করে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন আমার মনে হয়। সেটা হলো ইষ্ট অর্থাৎ সদ্গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী চলা, নাম ধ্যান করা, দুবেলা প্রার্থনা ও সঠিকভাবে ইষ্টরীতি নিবেদন করা। আমি আবারও বলছি, প্রথমত ইষ্ট অর্থাৎ সদ্গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী চলা, নাম ধ্যান করা, দুবেলা প্রার্থনা এবং সঠিকভাবে ইষ্টরীতি নিবেদন করা, এবং নিজ পরিবারের যারা আছেন তাদেরকে ইষ্টমুখী করে তোলা। আমি আজকের আলোচনায় শ্রী শ্রী ঠাকুরের যে পঞ্চনীতি, যজন যজন ইষ্টভীতি স্বস্তিনী সদাচার, আমি প্রথম যে ত্রিনীতি আছে যজন যাজন ইষ্টভীতি, সে সম্পর্কে একটু আলোকপাত করতে চাই। অ্যাকচুয়ালি যজন যজন ইষ্টভীতি হলো মানুষের উন্নতির মেইন স্তম্ভ, মেইন পিভট। এ না হলে যেন উন্নতি ফসকে যায়। এই তিনটি পায়ার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে জীবন। এই তিনটি থেকে যদি আমি একটি সরিয়ে নেই তাহলে জীবন যেন খোঁড়া হয়ে যায়, একটাকে ছাড়া আরেকটা যেন হয় না, একে অপরের কমপ্লিমেন্টারি, একে অপরের পরিপূরক, একটা ছাড়া আরেকটা হবে না। যজন, যজন মানে কি? যজন মানে
অ্যাকচুয়ালি নিজেকে ইষ্টের ভাবে ভাবিত করিয়ে এবং নিয়ন্ত্রিত করা, এবং নিয়ন্ত্রিত করাই হলো যজন। যাজন, যাজন মানে অন্য কাউকে ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করে তোলার জন্য তাকে ঠাকুরের সংস্পর্শ, ঠাকুরের চরণে নিয়ে আসা, ঠাকুরের চরণে নিয়ে আসা। আর ইষ্টবৃত্তি, ইষ্টবৃত্তি হলো নিত্য অন্ন জল গ্রহণের পূর্বেই ইষ্টকে নিত্য বাস্তবে যথাসম্ভব নিবেদন করা, নিজেরা ঈশ্বরমুখী হওয়া ও অপরকে ঈশ্বরমুখী করে তোলাই মঙ্গলের পথ। যজন যজন ইষ্টবৃত্তি, এই ত্রিনীতি, এই তিনটি জিনিস যেন মানুষকে প্রতিনিয়ত চালিয়ে নিয়ে যায়। অনেক সময় কি হয়, অনেক সময় দেখা যায় আমাদের অজ্ঞাত অনুসারে আমরা অনেক সময় অনেক কিছু উপলব্ধি করতে পারি না, কিন্তু আমরা যখন এই জিনিসগুলো প্রতিনিয়ত করি, এর ফলে কি হয় আমরা হয়তো অনুভব করতে পারি না, আমাদের ভেতরে একটা অসাধারণ শক্তি হয়তো সঞ্চিত হতে থাকে, যা কিনা আমাদের বিভিন্নভাবে বিভিন্ন আপদ বিপদে রক্ষা করে। যেটা আমার ছোট ভাইটা এর আগে বলেছিল, এমন প্রাত্যহিক জীবনে এমন বহুত ঘটনা হয়, বিভিন্ন মানুষের জীবনে এমন প্রাত্যহিক জীবনে বহুত ঘটনা হয়, পরবর্তী টাইমে হয়তো উপলব্ধি হয় আজকে ঠাকুর হয়তো আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে আমার সেই ইষ্টবৃত্তির কারণেই। কারণ ইষ্টবৃত্তি কি, ইষ্টবৃত্তি হলো প্রাত্যহিক একটা মাঙ্গলিক মহাযজ্ঞ। ইষ্টবৃত্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রী ঠাকুর নাকি আমি অনেক দিন আগে একবার আলোচনা প্রসঙ্গে পড়েছিলাম। ইষ্টবৃত্তি প্রসঙ্গ করতে গিয়ে শ্রী ঠাকুর নাকি বলেছিলেন, প্রায়ই নাকি দার্শনিক এবং মনীষী উইলিয়াম জেমসের কথা উল্লেখ করতেন। কারণ জেমস তার সিলেক্টেড পেপার গ্রন্থে বলেছিলেন, তার সারার্থ এই মানুষ যদি স্বতঃস্বেচ্ছ এবং আগ্রহে নিত্য তপস্যাপরায়ণ হয় এবং উৎসর্গপরায়ণ হয়, এর ফলে যে কোনো কিছুর প্রতি, যে কোনো জিনিসের প্রতি সে যদি মানে তপস্যাপরায়ণ হয় এবং উৎসর্গপরায়ণ হয়, সে যদি ডিভোটেড হয়, ডেডিকেটেড হয়, তবে ওই ডেডিকেশন এবং ডিভোশনই কী হয়, তার মধ্যে এমন কিছু শক্তি সঞ্চিত হয় যে তার মানে সেই শক্তির বলেই নাকি যে কোনো বিপদকে হেলাই ফেলে দিতে পারে। ঠাকুর প্রায়ই নাকি ইষ্টবৃত্তি করতে গেলে মানে ওই মনীষী উইলিয়াম জেমসের এই কথাটাকে সাপোর্ট করতেন। আমরা ইষ্টবৃত্তির অ্যাকচুয়ালি গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না, শেষ করতেও পারবো না। ইষ্টবৃত্তির স্বরূপ প্রকাশ করে পরম দয়াল আরও বললেন যে ইষ্টবৃত্তি হলো প্র্যাকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালাইজড কনডেন্সড ফর্ম অফ সাইকোফিজিক্যাল অ্যাসেটিক ডিভোশন। অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালাইজড কনডেন্সড ফর্ম অফ সাইকোফিজিক্যাল অ্যাসেটিক ডিভোশন, অর্থাৎ শারীর মানস তপস্যাপরায়ণ ভক্তির কার্যকরী বাস্তব সংক্ষিপ্ত রূপই হলো ইষ্টবৃত্তি। ইষ্টবৃত্তি ঠিক করতে গেলে তা যেমন অর্থভাবনা সহ জপও আনে, সঙ্গে সঙ্গে আনে ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠামূলক মনন সমন্বিত দেন। আমরা যে সদ্দীক্ষা গ্রহণ করে থাকি তাকে অ্যাকচুয়ালি নিত্য চেতন রাখার জন্য আমরা যে সংকল্পবদ্ধ হই, তার একমাত্র অবলম্বনই হলো ইষ্টবৃত্তি। আমরা আমাদের দীক্ষাটাকে যদি চেতন রাখতে চাই তাহলে তার একমাত্র অবলম্বন হলো ইষ্টবৃত্তি। তাই তো আমার মনে হয় যে ইষ্টবৃত্তি অ্যাকচুয়ালি পরমপিতার বিশেষ একটা দান, এবং ইট ইজ এ বোন টু দ্য বিইং। এটা সত্তার প্রতি একটা বর, এবং জীবনযজ্ঞের প্রথম আহুতি যেটা হয় সেটাই হলো ইষ্টবৃত্তি। তাই তো ঠাকুর বললেন, ইষ্টে চেতন ব্যক্তিত্বটা মন্ত্রে চেতন মন, ইষ্টবৃত্তে দীক্ষা আনে সেবাই চেতন দন। অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয়
প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে বাঁধনে বেঁধে রাখা জন্যই ঠাকুর এই ইষ্টভীতি আমাদেরকে দিয়েছেন। আমরা যাতে প্রতিনিয়ত নিজেকে সদ্গুরুর সঙ্গে, সেই ঈশ্বরের সঙ্গে, সেই ভগবানের সঙ্গে নিজেকে সেই বাঁধনে বেঁধে রাখতে পারি। কারণ আমরা যদি সেই বাঁধনে বেঁধে না রাখতে পারি তাহলে কি হবে? আমরা যদি প্রতিনিয়ত ওই বাঁধনে বাঁধা না থাকি তাহলে কোনো না কোনোভাবে কি হবে? আমরা হয়তো শয়তানের সঙ্গে বেঁধে যাব, শয়তানের বাঁধনে বাঁধা পড়ব। আর তাতে কি হবে? তাতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে আমাদের জীবনে। মিউট হয়ে গেল, কে মিউট করে দিয়েছে নাকি? মিউট হয়ে গেল কেন? বলেন মিউট হয়ে গেছে, এখন ডাকলো না। হ্যালো, ভজনদা মিউট হয়ে গেছে। না, ও তো লেফটই নিয়ে নিল, দেখি। ও লেফট হয়ে গেছে। যে এত সুন্দর বলছিল, খুব সুন্দর লাগছিল, খুব দারুণ। জয়ন্ত, তুমি দেখছো একটু? ভজন জয় গুরু। হ্যালো, ঠিক আছে? হ্যাঁ এখন ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে। না, কোন জায়গাটার থেকে আলোচনাটা এমন হয়েছে? হ্যাঁ, এই হ্যালো, ওই প্রাত্যহিক মাঙ্গলিক যজ্ঞ। হ্যাঁ, ওই জায়গার থেকে। হ্যাঁ, আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে। প্রাত্যহিক মাঙ্গলিক যজ্ঞ মানে আমি বলেছিলাম যে আমাদের যে ইষ্টবৃত্তি, এটা একটা প্রাত্যহিক মাঙ্গলিক যজ্ঞ। এটা ঠাকুর এই প্রসঙ্গে, শ্রী শ্রী ঠাকুর ইষ্টবৃত্তির এই প্রসঙ্গ করতে গিয়ে ঠাকুর সবসময় উইলিয়াম জেমসের কথা বলতেন। উইলিয়াম জেমস বলতেন, আমরা যদি কোনো কিছুর প্রতি খুব ডেডিকেটেড হই বা ডিভোটেড হই, ওই ডেডিকেশন এবং ডিভোশনের কারণে আমাদের ভেতরে এমন কিছু শক্তির সঞ্চয় হয় যে আমরা ওই শক্তির কারণেই নাকি যে কোনো বিপদ আপদকে আমরা হেলাই ফেলে দিতে পারি। ইষ্টচেতন ব্যক্তিত্বটা, হ্যাঁ বলছি, এর পরে কো। আচ্ছা ঠিক আছে। ওই অ্যাকচুয়ালি এই ইষ্টবৃত্তির মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি? অ্যাকচুয়ালি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে সে বাঁধনে বেঁধে রাখার জন্যই আমরা ইষ্টবৃত্তি করি। ঠাকুর হয়তো সেই ইষ্টবৃত্তি আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন যাতে আমরা সেই সদ্গুরু বা সেই ঈশ্বর বা সেই ভগবানের সঙ্গে সেই বাঁধনে যাতে নিজেকে বেঁধে রাখতে পারি। আর আমরা যদি সেই বাঁধনে নিজেকে না বাঁধতে পারি তাহলে কি হবে? কোনো না কোনো ভাবে আমরা হয়তো শয়তানের বাঁধনে বাধা পড়ব। দিব্যদা, তুমি মিউট করে রাখবে, বারবার মিউট করছো না কিন্তু। হয়তো অনেক সময় কি হয়, অনেকে বলবে যে সদ্গুরুর দীক্ষা নিলেই বা কি হবে, আমি তো সৎ পথেই চলি, আমি তো সৎ কাজই করি। এই যুক্তিটা হয়তো অনেক সময় আমরা মেনে নেই, কিন্তু
এই যুক্তিটা যে মেনে নেই, কিন্তু তার মধ্যে দিয়েও আমরা কিন্তু অনেক সময় এই জিনিসটা বুঝি না যে আমরা যদি অ্যাকচুয়ালি সদ্গুরুর শরণাপন্ন না হই, সদ্দীক্ষা না নেই, তাহলে কি হয়? এর মধ্যে দিয়েও যে বিভিন্ন, আমি সৎ পথে চললেও বিভিন্ন ভাবেও যে প্রবৃত্তি, যে জিনিসগুলা, যে কমপ্লেক্স গুলো আমার ভেতরে বিভিন্ন কারসাজি চালায়, সেই জিনিসটা কিন্তু আমি উপলব্ধি করতে পারি না। যার দরুন ঠাকুর হয়তো আমাদেরকে সেই ইষ্টভীতি দিয়ে গেছেন যে যাতে আমরা সেই সেই মানে ঈশ্বরের সেই বাঁধনে যাতে আমরা নিজেদেরকে বেঁধে রাখতে পারি। তাই সর্বশাস্ত্রে বলা আছে, প্রেরিত পুরুষ যখন আসেন তার শরণাপন্ন হওয়ার জন্য, তার শরণাপন্ন হওয়ার জন্য। কারণ গীতায় আছে যে সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং সর্বনং ব্রজ মমনং শরণং ব্রজ, সর্বধর্ম পরিত্যাগ করো এবং তুমি আমার শরণাপন্ন হও। বাইবেলে আছে, আই এম দ্য ওয়ে, দ্য ট্রুথ, দ্য গোল, নান ক্যান কাম টু দ্য ফাদার বাট বাই মি। বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে, শ্রীকৃষ্ণের যত লীলা আছে সর্বোত্তম লীলা হলো নরনীলা। চণ্ডীদাস বলেছেন, শুনো হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। কোরআনে আছে, প্রেরিত পুরুষকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না। বুদ্ধিস্টের সেই ত্রিপিটকের মধ্যে আছে, বুদ্ধনং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্গং শরণং গচ্ছামি। কিন্তু আমার মনে হয়, আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় যে আচার্যনং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সৎসঙ্গ শরণং গচ্ছামি। বিকজ আচার্য ইজ দ্য ওয়ে, হি ইজ দ্য ট্রুথ, হি ইজ দ্য গোল। নান ক্যান কাম টু দ্য সুপ্রিম বিলাভড ফাদার উইদাউট আচার্য। তা আমরা প্রতিনিয়ত যাই করি না কেন, সেই ইষ্টভীতি করি এবং ঈশ্বরের সেই বাঁধনে যাতে বাধা থাকি, আমরা যাতে শয়তানের বাঁধনে বাধা না থাকি, তাই আমাদের সেই জীবন্ত সেই আদর্শ, সেই সেই সদ্গুরু, সেই আচার্যকে অনুসরণ করা দরকার। বিকজ হি ইজ দ্য অনলি ওয়ে, হি ইজ দ্য অনলি ট্রুথ, হি ইজ দ্য গোল। নান ক্যান কাম টু দ্য সুপ্রিম বিলাভড ফাদার, নান ক্যান কাম টু দ্য কন্ট্রাক্ট উইথ দ্য সুপ্রিম বিলাভড ফাদার উইদাউট দ্য আচার্য। আচার্যকে অনুসরণ না করলে আমরা সেই সুপ্রিম বিলাভড ফাদারের সঙ্গে সান্নিধ্যে যেতে পারবো না। আর সুপ্রিম বিলাভড ফাদারের সান্নিধ্যে যদি আমাদের যেতে হয়, তাহলে আচার্যকেই আমাদের অনুসরণ করতে হবে। বন্দে পুরুষোত্তম। আমি এই বলে আমার আলোচনা শেষ করছি। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। আমরা প্রত্যেকেই এই আলোচনায় সমৃদ্ধ হলাম। অনুসরণের মধ্যে দিয়ে তাকে মুক্ত করে তুলব আমাদের জীবনে। এখন আমরা কীর্তন আনন্দে মেতে উঠব। শ্রদ্ধেয় নিত্য মধুর মালাকার দা কাকরাবন থেকে ওনার সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে। শ্রদ্ধেয় নিত্য মধুর মালাকার দা। হ্যালো, নিত্য মধুর মালাকার দা। নিত্য মধুর বোধহয় জয়েন করেনি। হ্যালো, নিত্য মধুর বোধহয় জয়েন করেনি। নেক্সট দেখ। আচ্ছা।
রাজু নেক্সট ঘোষণা করো, নেক্সট। শ্রদ্ধেয় ভজনদাকে আমি একটু অনুরোধ করব, যদি ওনার ফোন নাম্বারটা মেসেজ বক্সে একটু দিয়ে দিন। শ্রদ্ধেয় ভজনদা, আপনি আপনার ফোন নাম্বারটা যদি একটু মেসেজ বক্সে দিয়ে দেন তাহলে খুব ভালো হয়। জয় গুরু দাদা। এবার মিঠুদাকে পাচ্ছি না লাইনে। এখন পৃষ্ঠপ্রসঙ্গ করবেন আগরতলা থেকে শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী দা, সহপ্রতি ঋত্বিক। জয় গুরু। পরম দয়াল আমার পরম আরাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা, আচার্যদেব পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অবিন্দ দাদার শ্রীচরণে আমার প্রণাম। আজকের গোমতী জেলা ভিত্তিক এই অনলাইন সৎসঙ্গের পুরোহিত শ্রী শ্রী ঠাকুরের পুত পবিত্র পাঞ্জাধারী কর্মী দাদাগণ, এখানে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় দাদা এবং মায়েদের সবাইকে আমার রানন্দিত আন্তরিক জয়গুরু এবং যথাস্থানে প্রণাম। আজকে যারা আমাকে এখানে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার সুযোগ করে দিয়েছেন, যারা এখানে উপস্থিত আছেন, যারা এই সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন, যারা উপস্থিত হতে পারেননি, সকলের মঙ্গলের জন্য আমি পরম পিতার শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই। শ্রী শ্রী ঠাকুর সত্যানুসরণে বললেন, অনুভব করো কিন্তু অভিভূত হয়ে পড়ো না, তাহলে চলতে পারবে না। যদি অভিভূত হতে হয় তো ঈশ্বর প্রেমে। আমি কোনো কাজ করলাম, সে কাজটা অনুভব করলাম, বুঝলাম, আর অভিভূত হওয়া মানে আমি সেই কাজটাতে মোহগ্রস্ত হয়ে গেলাম। আর যদি অভিভূত হতে হয় একমাত্র ঈশ্বর প্রেমে, একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসাই আমার মধ্যে চিরন্তন হয়ে থাকে। তাকে ভালোবাসলে জীবনে কোনো দুঃখ থাকে না। তিনি দুঃখ হরণ, পতিত পাবন। তিনি তার প্রেম ভালোবাসা দিয়ে আমাদের বশ করতে এসছেন। আর অন্য কোনো কাজে আমরা যদি অভিভূত হয়ে যাই তাহলে হবে না। আমার কোনো বন্ধু অসুস্থ, আমি গেলাম, দেখলাম, কিন্তু সেখানে গিয়ে আমি তার হঠাৎ করে সে অসুস্থতা দেখে বা তার কোনো বিপদ দেখে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম, তার প্রতিকারে কোনো ব্যবস্থা করলাম না, বা সে অসুস্থতা কাটিয়ে কি করে ভালো হতে পারে তার কোনো ব্যবস্থা করলাম না। আমি তাকে দেখেই অভিভূত হয়ে গেলাম। পরম দয়াল বললেন, তাতে হবে না, তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। সে কি করে ভালো হয়, সে কি করে এই বিপদটাকে কাটিয়ে উঠতে পারে। আর যদি অভিভূত হতে হয় একমাত্র ঈশ্বর প্রেমে। ভক্তির চরম পরিণতি হলো প্রেমে রূপান্তর। আরেক জায়গায় শ্রী ঠাকুর বললেন, তুমি যদি এমন শক্তি লাভ করে থাকো যাতে চন্দ্র সূর্য কক্ষচ্যুত করতে পারো, পৃথিবী ভেঙে টুকরো টুকরো করতে পারো, বা সবাইকে ঐশ্বর্যশালী করে দিতে পারো,
আর যদি হৃদয়ে প্রেম না থাকে, তোমার কিছুই হয়নি। তিনি প্রেমের মূর্ত প্রতীক। তিনি তার প্রেম ভালোবাসা দিয়ে আমাদের বশ করতে এসেছেন। তিনি আমাদের কাছে আশা করে আছেন। শ্রী শ্রী ঠাকুর এক জায়গায় বললেন, তিনি ফুটু কলসিতেও জল ঢেলে যাচ্ছেন। কখনো যদি শেওলা পড়ে সেই ছিদ্র বন্ধ হয়, সেই আশা। আমার ঠাকুর আমাদের কাছে কত আশা করে আছেন। ছিদ্র কলসিতেও তিনি জল ঢেলে যাচ্ছেন। কখনো যদি সেই ছিদ্র শেওলা পরে বন্ধ হয়, সেই আশায়। আমরা মহাভাগ্যবান। আমরা আচার্য পরম্পরায় ঠাকুরকে আস্বাদন করছি। আমার আগে শ্রদ্ধেয় ভজনদা খুব সুন্দর করে তা ব্যাখ্যা করলেন। আচার্যকে না ধরলে আমি ঠাকুরকেই বুঝতে পারবো না। যিনি তার জীবনে, তার চলায় বলায় শ্রী শ্রী ঠাকুরকে সবচেয়ে বেশি করে জীবন্ত করে রেখেছেন, তিনি হলেন আচার্য। যিনি আমাদের আচরণ করে দেখিয়ে দেন কি করে চললে আমরা ঠাকুরের হয়ে উঠতে পারবো। ঠাকুর বললেন, জীবন একটা যুদ্ধ। সেই জীবন যুদ্ধে সঠিকভাবে চলতে গেলে একজন রক্ত মাংস সংকুল জীবন্ত আদর্শ প্রয়োজন, যাকে ধরে চললে আমাদের জীবনটা সুন্দর হতে পারে। তিনি হলেন আচার্য। এই আচার্যদেব বললেন, এবার আরো 3.5 কোটি দীক্ষা। তিনি আমাদের কাছে আরো 3.5 কোটি মানুষ চাইলেন। তিনি তো মানুষের কাঙাল। পরম দয়াল বললেন, একটা মানুষের জন্য তিনি একটা সাম্রাজ্য ত্যাগ করতে পারেন, তবু তিনি মানুষকে ছাড়তে পারেন না। একবার শ্রী শ্রী ঠাকুর কয়েকজন দাদাকে লক্ষ্য করে বলছিলেন, যদি কোটিতে কোটিতে তোমরা বিস্তার লাভ করতে না পারো, তবে জীবনের সুখ কোথায়? খেলাম, দেলাম, হাসলাম, ফারিমি করলাম, অসুখে ভুগলাম, কষ্ট পেলাম, বা একটু আরাম করলাম, এইভাবে চলে গেলাম, জীবন চলে গেল, তার মূল্য কি? সত্যিই তো পরম দয়ালকে কেন্দ্র করে আমাদের কত ব্যক্তি আমাদের এই করোনার এই মহামারীর এই সময় আমরা আরো বেশি করে বুঝতে পারছি। আমাদের রাজ্য ছেড়ে দেশ, দেশ ছেড়ে বিদেশে আমরা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছি। কত না আনন্দ এই অনলাইন সৎসঙ্গে। আগামী 5 জানুয়ারি পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অবিন্দ দাদার শুভ 21তম জন্মদিবস। আজকে যেহেতু গোমতী ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক এই সৎসঙ্গ, তাই আমি কথাটা বলছি। এই অবিন্দ দাদার জন্মদিবস উপলক্ষে উদয়পুরের সব ছেলেরা মিলে ওরা ঠিক করেছে ওই দিনে উদয়পুর মন্দিরে 21 জনকে শ্রী শ্রী ঠাকুরের সঙ্গে যুক্ত করবেন সৎ দীক্ষার মাধ্যমে। গতকালকে আমার বাবার মাধ্যমে শিবাজি কাকুর ছেলে শিবানন্দ, ওরা সবাই মিলে এই উদ্যোগ নিয়েছে। তাই আমার বাবার মাধ্যমে পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদার শ্রীচরণে সেটা নিবেদন করা হয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা
খুব খুশি হলেন। তিনি বললেন, যেহেতু এখন এই করোনার এই পরিস্থিতি চলছে, তাই 21 জনকে মন্দিরে একসঙ্গে জড়ো না করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেন দীক্ষাটা করা হয়। শিবানন্দ এবং অন্যান্য যারা উদয়পুরের এই ছেলেরা এই উদ্যোগ নিয়েছে, সত্যি তাদের এই উদ্যোগ আমাদের আগামী দিনে প্রেরণা যোগাবে। আচার্যদেব পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা চাইছেন আরো 3.5 কোটি দীক্ষা। আমাদের এখন ওয়ার্ম আপ চলছে, আমরা কি করে এই দীক্ষা বাস্তবে রূপ দেব। আজকে তিনি সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন এবং যারা উপস্থিত আছেন, উপস্থিত হতে পারেননি, সকলের মঙ্গলের জন্য আমি আবার পরম পিতার শ্রীচরণে প্রার্থনা জানিয়ে আজ এখানেই থামছি। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে তাকে পরিবেশন করলেন এবং আমরা সমৃদ্ধ হলাম যে গোমতী ডিস্ট্রিক্টের উদ্যোগে পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অবিন দাদার শুভ 21তম আবির্ভাব দিবসে আমরা অন্তত পক্ষে 21 জন দীক্ষার্থী যেন 21 জন নূতন নবন মানুষকে যেন তার চরণে নিয়ে আসতে পারি, এই নিবেদনটা পরম পূজ্যপাদ শ্রী বাবা দাদার শ্রীচরণে নিবেদিত হয়েছে। আমরা আপ্রাণ হয়ে উঠব এই আমাদের এই ইচ্ছাটা, তার ইচ্ছাটা আমরা পরিপূরণ করার জন্য। আমি শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী দার ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং স্বপরিবেশ ইষ্টোচ্ছল জীবন পরম পিতা রাতুল চরণে প্রার্থনা করছি। এখন কীর্তন পরিবেশন করবেন কাকরাবন থেকে আমাদের নিত্যমধুর মালাকার দা। নিত্যমধুর মালাকার দা, হ্যালো। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। শুরু করুন। শোনা যাচ্ছে তো? আগে আচ্ছা আচ্ছা, জয় গুরু, জয় গুরু। গান বাজে সেই গানে বিশ্ব প্রাণে প্রাণ মেলাও পরাণ সেই প্রাণে
Hare
জয় গুরু জয় গুরু একদম একদম ফাটাফাটি, মানে প্রাণে প্রাণে মধু ঢেলে দিলেন, অসাধারণ। সেই নাম ও মধু পানে আমরা উজ্জীবিত হয়ে উঠলাম। পরমপিতা রাতুল চরণে আমরা নিত্য মধুর দ্বার সপারিপার্শ্বিক মঙ্গল প্রার্থনা করি, উনি আরো ঠাকুরের হয়ে ওঠেন। জয়গুরু। এবার জয়রাধি কীর্তন পরিবেশন করবেন আমাদের গঙ্গাছড়া থেকে শ্রদ্ধেয় প্রণব কর্মকারদা, রাজক কর্মী শ্রদ্ধেয় প্রণব কর্মকারদা। প্রণব দা শুরু করেন। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাক করে। রাধে গোবিন্দ জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে। বদনে বল বলি হরিনাম পরম ব্রহ্ম শিবে মূলধন নাম পরম ব্রহ্ম অধর্ম কর্ম সাধনে হরিনাম পরম ব্রহ্ম। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো। সাধনে মন আশা অজপা নামে করো ঋণে রাধা গোবিন্দ রাম কি বদনে লয়ে গোবিন্দ নয়ন নীল সদা আসরে রাধে গোবিন্দ রাম কি জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো। রাধে গোবিন্দ
জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ জয় রাধে চারণে মন বদন বল হরি 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 রাধে গোবিন্দ রাম কে বদনে গোবিন্দ রাম কে নয়ন নীল সদা রাধে গোবিন্দ রাম কে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ জয় রাধে রাধে গোবিন্দ 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 জয় রাধে রাধে জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। আমি প্রণব দা এবং ওনার পারিপার্শ্বিক প্রত্যেকের পরম মঙ্গল পরম দয়ালের আতুল চরণে প্রার্থনা করছি। এবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সৎসঙ্গ গৌরীশঙ্কর ভাই আছে। সাউথ ত্রিপুরা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার। হ্যাঁ হ্যাঁ গৌরীশঙ্কর আছে। জয়গুরু। জয়গুরু সবাইকে। আগামীকাল সকাল 6:30 একই লিঙ্কে দক্ষিণ ত্রিপুরার সৎসঙ্গীদের আয়োজনায় সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হবে। আপনারা সবাই উপস্থিত থাকবেন। জয়গুরু সবাইকে। জয়গুরু গরিদা। আজকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা যে প্রতিদিন যে সান্ধ্যকালীন সৎসঙ্গ হয় 6:30 ঘটিকা, আজকেও এই লিঙ্কে একই লিঙ্কে সান্ধ্যকালীন সৎসঙ্গ হবে। আপনাদের সবাই উপস্থিতি কামনা। জয় গুরু। জয় গুরু জহদ্দা। জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। এখন ধ্বনি দেবে আমাদের শান্তনু মল্লিক ভাই। তারপর আমরা নীরবতার সহিত ঠাকুর প্রণাম করব। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে?
হ্যাঁ, জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে বন্দে পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমম পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মা কি परम पूज्यपाद श्री श्री वरदा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्यपाद श्री श्री बाबा दादा की परम पूज्यपाद श्री श्री अविंद दादा की सत संग की सत नाम की आर्य कृष्टि की वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितृन वंदे मातृवर्गान वंदे अहं कृष्टि देवतन वंदे पुरुषोत्तमम परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় গুরু। এখন সবাই নীরবতার সহিত ঠাকুর প্রণাম করব। জয় গুরু সবাইকে। এখন আমি শ্রদ্ধেয় রাখালদাকে অনুরোধ করছি সৎসঙ্গের সমাপ্তি ঘোষণা করার জন্য। জয় গুরু সবাইকে আমার। আজকে গোমতী জেলার আয়োজিত সৎসঙ্গের যে সুন্দর মধ্যে দিয়ে সঙ্গীত ইষ্ট আলোচনা, আমাদের আলোচনা থেকে শ্রদ্ধেয় সভাপতি ঋত্বিক কৃষ্ণেন্দ্র চৌধুরী আমার জয়গুরু জানাই ওনার সুন্দর ইষ্ট প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য। আমাদের শ্রদ্ধেয় বচনদা দীপঙ্কর ভাই সুন্দর ইষ্ট প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। আর যারা সঙ্গীত আলোচনা খুব সুন্দর হয়েছে। আমি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এই সৎসঙ্গে যারা গ্রহণ করেছে, যারা জয়েন করেছেন সবাইকে আমার আনন্দিত জয় গুরু। এখানে ঘোষণা করলাম সবাইকে জয় গুরু। শান্তনু শান্তনু জয় গুরু। জয়ন্ত আগে আরে জয়ন্ত আগে শান্তনু এত সুন্দর ধ্বনি দিল, একবার করে দিল করে। ওগুলো দেরি হয়ে গেছে, মানে 8:20 বেজে গেছে তো। হ্যাঁ এত সুন্দর ধ্বনি দিতে একবার করে দিতে কইয়া দিও শান্তনু। জয় গুরু যতন জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু। যতন জয় গুরু জয় গুরু। জয় গুরু সবাইকে। জয় গুরু যতন জয় গুরু। জয় গুরু সবাইকে আমার আনন্দিত জয় গুরু। জয় গুরু সবাইকে। জয় গুরু। জয় গুরু সরস্বতী। জয় গুরু সবাইকে প্রণাম। জয় গুরু সবাইকে। জয় গুরু। জয় গুরু আমি দেখতে যতন জয় গুরু দুর্গা জয় গুরু দুর্গা জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু জয় গুরু সবাই জয় গুরু ভালো থাকেন। জয় গুরু সবাইকে। জয় গুরু।